नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 23 मई शुक्रवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे भिडियो को लाइक करने सहित चैनल सब्सक्राइब करदे सहित आपण जिलार नाम लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपको जिलार खबर पाइपर तेज चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजन सामिल हेबे विधवा महिला एनेक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज घोषणा करिसेंती। झील जन्म हेबा परे दिन ठारू बापा मुंडरे चिंता पशिताए केमिति झील को बाहा देबी तेबे एबे गरीब गुरुबा को लोक चिंता दूर करुचंती सरकार। राज्य सरकार एमिति एक उपहार आनिछन जहाँकि गरीब झील माने सुरुखुरुरे बाहा होई परिबे। तेबे गत फेब्रुआरी 24 तारिख मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यकारी करने घोषणा करथिले। एही योजनार एबे बड़ घोषणा आउ गोटे मध्य करिसेंती। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनार विधवा महिला माने सामिल होई पारे बोली आज घोषणा करिसेंती। एही योजनार एबे असहाय गरीब एवं आर्थिक क्षेत्र स्वच्छल नथिबा परिवार को तांकर कन्या विवाह करिवे सरकार। रज ପାଇଁ ओडिशावासी नुआ भेटी देले नुआ सरकार एकाधिक शिल्प प्रकल्पर शुभारंभ सहित भित्ति प्रस्तर स्थापन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुवार दिन जाजपुर गस्त कर कलिंग नगर एकाधिक शिल्प प्रकल्पर शुभारंभ और भित्ति प्रस्तर स्थापन करिसेंती। एथिसहित कलिंग नगर थिबा विभिन्न शिल्पानुष्ठान गुड़िकर परिदर्शन कर शिल्पपति मानक सहित आलोचना करिसेंती जहाँफल बेकारी समस्या हटिबो निजुक्ति मध्य बाहरिबो। एथिरे पाखापाखि 34,000 अधिक युवक युवती को निजुक्ति मिलिबो। मुख्यमंत्री एठारे 12टी प्रकल्प शिलान्यास करने सहित 4 गोटी प्रकल्प लोकार्पण करिसेंती। मोट 1,14,000 कोटी टंकार प्रकल्प ग्राउंड ब्रेकिंग उद्घाटन मध्य होईची। आसुची विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा जोरसोर रे आगे चलती रथ निर्माण लगी सेवक तेबे प्रचंड ताती गुड़ुगुड़ी सत्ते मध्य महाप्रभुଙ୍କର आशीर्वाद नहीं रथ निर्माण लगी सेवक। तीन रथर चक चौता निराड़ी खंबी गुज तैयारी चली श्रीक्षेत्र में भौरी पर रथ गयल निर्माण कथा तेबे अख गयल दंडा एवं निर्माण 40 फुटिया काठ को अपेक्षा कर रथ निर्माणकारी। तीन रथर मोट 12टी निराड़ी निर्माण चली सेपरि रथ खलार भूईर चौकाठ तैयारी चली तेबे कहुच्छी विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पर बारंबार बैठक पर बैठक बसुची चारिआडे गलिकंधे एआई कैमेरा लगिबो भिड़ नियंत्रण हेबो ता सहित एथर सेवायत माने अधिक रथ उपरे चढ़िबे नाही एनेक सरकारଙ୍କର गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। मनरेगा दुर्नीति बंदा हेले 4 अधिकारी तेबे सरकार एपटे कहछन जे मेसिन बंद करी श्रमिक मानकु काम देबा पई किंतु सरकार कथा न सुनी एबे 4 सरकारी अधिकारी को गिरफ्त कला विजिलेंस। तेबे सरकारी कर्मचारी मध्य जल छाया सहकारी प्रकल्प निर्देशक राजेंद्र रथ नायक मूर्तिका संरक्षण जोगेंद्र खोसला दीपक साहू गिरफ्त तेबे कहुच्छे 20 लाख टंकार दुर्नीति अभियोग सरकार एपटे कहते जेकोसी सरकारी हो बा बेसरकारी हो दुर्नीति हेब नाही ओडिशा दुर्नीति मुक्त हेब ओडिशा एनेक सरकार कहते से जेकोसी दलर होना कहीं तुरंत ताकू गिरफ्त कर कार्यानुष्ठान नेबा दरकार बोली घोषणा होईची। एससी एसटी जमी किणिबे सरकार तेबे एणिकी सरकार आदिवासी जमी किणिबे धनी लोक चाप पकाई जनजाति जाति सहित हड़प करुचंती जमी एनेकी राजस्व सुरेश पुजारी कहते खूब शीघ्र कर्पस फंड गठन हेबो। राजस्व विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित अध्यक्षतार उक्त कमिटी गठन हेबो। एही कमिटी एससी एसटी विभाग सचिव निर्देशक विशेषज्ञ रहिबे। एससी एसटी विभाग गृह कमिटी विधायक परामर्श नियाजिबो समस्त परामर्श ने रिपोर्ट देबा पर निष्पत्ति नेबो। झियो बाहागर चिकित्सा पिला उच्च शिक्षा जमी बिक्री करथुवा चाहुथिले सरकार एही जमी को किणिबे 2 ରୁ 3 वर्ष मध्य सरकार मध्य सुरक्षित रखिबे जमी मालिक चाहिले फोन निज जमी नहीं पारि बोली सरकार एपट घोषणा करिसंती। चंदन यात्रा प्रदर्शित अश्लील नृत्य घटना को नहीं दृढ़ निंदा कले विभिन्न कलाकार संस्कृति गवेषक तेबे रंभा चंदन यात्रा प्रदर्शित होईची अश्लील नृत्य यह यात्रा 7 दिन धरी चालू रोथुवा बेले 3 दिन है राति चली अश्लील नृत्य सरकार एपटे बंद करने सत्वे मानु ना यात्रा कमिटी निज आड़ू मामला रुजु कला रंभा थाना पुलिस तेबे यात्रा राजनंदिनी लोक को आकर्षित करने प्रदर्शित होता अश्लील नृत्य विभिन्न कलाकार एकता मंच संस्कृति विशेषज्ञ माने घटना को दृढ़ निंदा करिसेंती तुरंत तांको उपरे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली सरकार एपटे कहिसेंती। हेलिकप्टर नारायणपुर आसला 27 माओवादी मृतदेह
ଛତିଶଗଡ଼ ଅବୁଜମାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅପରେସନ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ବାସବ ରାଜ୍ୟ ସମେତ 27 ମାଓବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ ହେଲିକପ୍ଟର ନାରାୟଣପୁର ଅଣାଯାଇଛି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଅଣାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଓବାଦୀ ଆଇଇଡି ଖଞ୍ଜିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକ ସଫଳ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସୁନା ଦର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁ ଗଲାଣି। ଏବେ ପୁଣି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗରିବ ବାପାଟି ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ସୁନା ଆଉ କିଣୁନାହିଁ। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଏକାଥରେ 2400 ଟଙ୍କା, 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଏକାଥରେ 2200 ଟଙ୍କା ବଢିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 490 ଟଙ୍କା 97,910 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2200 ଟଙ୍କା ବଢି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ 3ଟି କିସ୍ତି ଲୋକ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 3ଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଜୁନ ମାସରେ ମିଳିବ। ଜୁନ ମାସର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମୈଶାଜୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଜୀବିତ ମହିଳା ନାଁ ମୃତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ବେଳକୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଜୀବିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣକ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜୁଣେଇ ଗ୍ରାମରେ। ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହଲତା ମହାରଣା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମିଳିନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବେଳକୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜୀବିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ନେହଲତା ମହାରଣା ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏନେଇ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଥିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। 27ରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଲଘୁଚାପ ବହୁତ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଖରା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ଆସିଛି, ବାତ୍ୟା ଆସିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା। ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପବନର ଝଟକା 70 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ତା ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲାଣି କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ 357 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ସରକାର ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କୋରୋନା ଫେରିଛି। କୋରୋନା ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲିଭିନି। କିଏ କା ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛି। ତେବେ ସିଙ୍ଗାପୁର, ହଂକଂ, ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ କୋରୋନା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ପୁଣି। ତେବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି ସେପଟେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହାର 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଆସିଛି ମୁମ୍ବାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଣେ କୋରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଥକାପଣ ଲାଗିଲେ, ବାରମ୍ବାର ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଭଲ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିଲେ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା। ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା। କାରଣ 2020 ମସିହାରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା ଆଧାରରେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା କିପରି କରିବେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଥମେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦେବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଋଣ।
ତେବେ ଏ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। te ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଢିଲା ଭତ୍ତା ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 3,500 ଟଙ୍କା। ବଡ ଭେଟି ଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର। ତେବେ ପୁଣି ବଢିଲା ଭତ୍ତା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଆହୁରି 83,000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ବଢାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜୁନ ମାସରେ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏ ନେଇକି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିଟି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ଏ ନେଇକି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ବାଦ୍ ପଡିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବେ ସରକାର। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।